ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоъотии ахбор аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия Қурбон Қурбонзода. 3 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз анҷоми сафари корӣ дар ҷумҳурии мардуми Чин, ки аз 31 август то 3 сентябр дар шаҳрҳои Тянҷин ва Пекин ҷараён дошт, ба ватан баргаштанд. 3 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз анҷоми сафари корӣ дар ҷумҳурии мардумии Чин, ки аз 31 август то 3 сентябр дар шаҳрҳои Тянҷин ва Пекин ҷараён дошт, ба ватан баргаштанд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Пекин меҳмони олиқадр президенти кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро намояндагони воломақоми Чин самимона гусел намуданд. یادآور می‌شویم که ضمن این سفر راهبر دولت محترم امامعلی رحمان در نشست‌های سطح عالی سازمان همکاری شانگهای و سازمان همکاری شانگهای پلوس اشتراک و سخنرانی کرده. در حاشیه آن با راهبران یک قطار دولت‌ها ملاقات و صحبت‌های پرثمر انجام دادند. در شهر پکین سرور دولت محترم امامعلی رحمان در چاره‌بینی تنتنوی بخشیده به 80 سالگی پیروزی مردم چین بر میلیتاریسم ژاپن و انجام جنگ دوم جهانی ضد فاشیستی اشتراک نمودند. شب 3 سентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз иштирок дар ҷаласаи созмони ҳамкории Шанхай, мулоқоту музокироти сатҳи баланд бо роҳбарони як қатор давлатҳо ва ташкилотҳои бонуфузи сатҳи ҷаҳонӣ ва ҳамчунин иштирок дар чорабинии тантанавӣ бахшида ба 80-солагии пирӯзии мардуми Чин бар милитаризми ҷопон ва анҷоми ҷанги дуюми ҷаҳонии зидди фашистӣ аз ҷумҳурии мардуми Чин ба ватан баргаштанд. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, сарвазири кишвар, муовини якуми роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ истиқбол намуданд. یادآور می‌شویم که 31 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ вориди шаҳри Тянҷини ҷумҳурии мардуми Чин шуданд. 31 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ вориди шаҳри Тянҷини ҷумҳурии мардумии Чин шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Тянҷин президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро намояндагони воломақоми ҷумҳурии мардумии Чин гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. ба ифтихори меҳмони олиқадр майдони фурудгоҳ бо парчамҳои давлатӣ оро ёфта қаровули фахрӣ саф ороста буд. ضمن این سفر سرور دولت محترم امامعلی رحمان در واخوری سران دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای و دیگر چاره‌بینی‌های بین‌المللی اشتراک نموده یک قطار ملاقات‌های دوجانبه انجام می‌دهند. 31 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Тянҷини ҷумҳурии мардумии Чин дар маросими истиқболи роҳбарони ҳайатҳои иштироккунанда дар чорабиниҳои ҳамоиши созмони ҳамкории Шанхай иштирок намуданд. раиси ҷумҳурии мардумии Чин муҳтарам Си Ҷинпин дар маркази байналмилалии Мейцзян сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро истиқбол гирифтанд ва сипас аксгирии якҷояи роҳбарони ҳайатҳо ва барномаи консерти баргузор шуд.
1 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در حوزه همایش سازمان همکاری شانگهای در شهر تیانجین جمهوری مردم چین با سروزیر جمهوری هندوستان نریندرا مودی صحبت صمیمی انجام دادند. ضمناً دایر به گسترش رابطه‌های سیاسی، تجارتی و اقتصادی و فرهنگی و بشری تبادل افکار صورت گرفت. سران هر دو دولت از روند رشد مناسبت‌های گوناگون جنبه تاجیکستان و هندوستان اظهار قناعت نمودند. 1 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر تیانجین در جلسه سازمان همکاری شانگهای اشتراک و سخنرانی نمودند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان در حوزه این تدبیر سطح بلند با رهبران یک قطار دولت‌ها و تشکیلات‌های با نفوذ سطح جهانی ملاقات نموده. اینچنین در شهر پکین همراه با رئیس جمهوری مردم چین محترم سی جینپینگ و دیگر رهبران دولت‌ها در میدان تیانمن در چهاربینی تنتنوی بخشیده به 80 سالگی پیروزی مردم چین بر میلیتاریسم ژاپن و انجام جنگ دوم جهانی ضد فاشیستی اشتراک نمودند. 1 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر تیانجین در جلسه سازمان همکاری شانگهای اشتراک و سخنرانی نمودند. سرور دولت ما محترم امامعلی رحمان به رهبر کشور میزبان چین محترم سی جینپینگ برای در سطح بلند تشکیل نمودن همایش و مهمان نوازی صمیمی اظهار سپاس نمودند. رهبر دولت ما محترم امامعلی رحمان نقش سازمان همکاری شانگهای را در رشد همکاری کشورهای اعضا نظررس ارزیابی کرده گسترش میبعده مکالمه سیاسی با اعتماد را در راه رسیدن به هدفهای سازنده ضرور شمردند. ما رشد همکاری در سمت‌های افضلیت‌ناک اقتصاد از جمله نقلیات و ترانزیت، انرژتیک، صنعت، کشاورزی، اینواسیون و رقمی سازی را مهم می‌شماریم. ابراز داشتند پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان. سرور دولت ما درباره تدبیرهای حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت رشد انفراستراکچور نقلیاتی و از خودکنی اقتدار گیدر انرژتیکی کشور اندیشه‌رانی نمودند. امکانات‌های تاجیکستان برای جلب سرمایه بر رشد صنعت، تأسیس کارخانه‌های معاصر، کارکرد ذخیره‌های کندنی‌های فایده‌ناک و بخش آگروصنعتی معرفی کرده شد. رهبر دولت با در نظر داشت امکانات‌های محیط طبیعی تاجیکستان اشتراکداران همایش را به همکاری گسترده در ساحه سیاحی بخصوص سیاحی اکولوژی، کوهنوردی و طبابتی دعوت نمودند. ضمن تحلیل وضع تامین امنیت منطقوی همکاری کشورهای اعضای سازمان در مبارزه مشترک با تروریسم، اکستریمیسم، سپاراتیسم و رادیکالیسم در همه ظهورات آن، اینچنین با تهدیدهای کیبری، گردش غیرقانونی مواد مخدر و دیگر نمودهای فعالیت جنایتکاری فراملی ضرور شمرده شد. تاکید گردید که سازشنامه‌ها عاید به تأسیس مرکز ضد مخدراتی سازمان همکاری شانگهای و مرکز یونیورسالی مبارزه با خطرها و تهدیدهای امنیتی کشورهای اعضای سازمان همکاری شانگهای که امروز به امضا رسید، دورنمای نو را برای همکاری دولت‌ها در سمت‌های ذکر شده باز می نماید. پیشوای ملت از رهبران کشورهای اعضای سازمان همکاری شانگهای در رابطه با دستگیری از قرار شورای سران دولت‌های اعضا جهت تأسیس مرکز ضد مخدراتی سازمان در دوشنبه اظهار سپاس نمودند. گفته شد که با مقصد گسترش همکاری بسیار جانبه در مبارزه با تروریسم و منبع‌های مبلغ‌گذاری آن با تشبث تاجیکستان و دستگیری سازمان ملل متحد روند دوشنبه عاید به مبارزه با تروریسم فعالانه پیش برده می شود. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان بار دیگر موقع استوار و تغییرناپذیر تاجیکستان را در سمت حل وضع مرکب در شرق نزدیک و دیگر کشورهای جنگ زده تاکید نمودند. سرور دولت ما اظهار داشتند که مذاکرات و مکالمه راه یگانه حل همه بحران‌ها و نزاع‌ها می‌باشند. در بخش فرهنگ تقویت همکاری فرهنگی و بشردوستانه با لایحه‌های نو تعلیمی و اجتماعی امر مهم دانسته شد. در این ضمن از شریکان دعوت کرده شد که در فورم جوانان کشورهای سازمان همکاری شانگهای که سال آینده در تاجیکستان برگزار می‌گردد
اشتراک نمایند. رهبر دولت محترم امامعلی رحمان از تشبس‌های جهانی کشور ما از جمله در سمت حل مشکلات مربوط به آب آشامیدنی و حفظ پریخ‌ها یادآور شده. تاکید نمودند که تاجیکستان زیاده از 20 سال است که مسائل جهانی مربوط به ذخیره‌های آبی، اقلیم و رشد استوار را پیش میبرد. از جمله میدان‌های بین‌المللی روند آب دوشنبه و روند دوشنبه اید به حفظ پریخ‌ها را رشد می‌دهد. پیشبرد تشبس تاجیکستان اید به قبول قطعنامه مخصوصی مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره اعلان 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده، ادامه تدبیرهای بشردوستانه کشور ما نامیده شد. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان ضرورت همیاری زیچ کشورهای عائله سازمان همکاری شانگهای، سازمان ملل متحد، تشکیلات‌های شریک منطقوی و دیگر جانب‌های منفعت‌دار را تاکید نمودند. از همراه شدن جمهوری خلقی دموکراتی لاوس به صفت 15مین شریک مکالمه سازمان استقبال کرده شد. در انجام جلسه 15 سند نوی همکاری از جمله سازشنامه اید به تأسیس مرکز ضد مخدراتی سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه به امضا رسید. 1 سپتامبر در شهر تیانجین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در حاشیه جلسه شورای سران دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای با پرزیدنت بانک آسیایی سرمایه‌گذاری‌های انفراساختاری جین لیتسیون ملاقات نمودند. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان سهم بانک را در رشد انفراساختار استوار و تحکیم همپیوندی کشورهای منطقه نمایان نامیدند. تاکید گردید که بانک در تطبیق 4 لایحه سرمایه‌گذاری در تاجیکستان به مبلغ عمومی بیش از 430 میلیون دلار اشتراک دارد. از جمله در ساختمان نیروگاه راغون و پل بزرگ ماشینگردی درازیش 920 متر در ناحیه نورآباد. در این ضمن بانک تصمیم گرفته است که مبلغ‌گذاری خود را به نیروگاه راغون به مقدار 500 میلیون دلار آمریکایی رساند. جانب‌ها امکانات وسیع همکاری در سمت انرژتیک سبز از جمله ساختمان و نوسازی نیروگاه‌های برقی گوناگون اقتدار و استفاده دادن دستگاه‌های آفتابی و بادی را محاکمه نمودند. دستگیری مالیوی بانک برای تطبیق لایحه‌ها در سمت اداره‌کنی ذخیره‌های آب، کاهش دادن خطر سیل و یخ و جلب تکنولوژی‌های معاصر نظارت و مانیتورینگ ضرور شمرده شد. با تقویت همگرایی نقلیاتی، رشد انفراساختار آن و نوسازی نظام‌های کمونالی نیز توجه زیاد ظاهر گردید. همکاری برای جلب سرمایه خصوصی، رشد شکل‌های اینواسیونی مبلغ‌گذاری و اصول‌های نوی مالیوی از سمت‌های آینده‌دار رابطه‌ها نامیده شد. 1 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر تیانجین در جلسه سازمان همکاری شانگهای پلوس در موضوع تطبیق بسیار جانبه تامین امنیت منطقوی و مساعدت به رشد استوار اشتراک و سخنرانی نمودند. رهبر دولت ما محترم امامعلی رحمان بار دیگر به رهبریت کشور میزبان برای تشکیل سطح بلند چاره‌بینی و در دایره سازمان فراهم آوردن امکان خوبی بررسی مسائل همکاری اظهار سپاس نمودند. محترم امامعلی رحمان اید به نقش سازمان همکاری شانگهای در رشد همکاری گوناگون جنبه اندیشه‌رانی کرده. توجه رهبران کشورها و نمایندگان والامقام سازمان‌های اشتراکدار همایش را به مسائل‌های مبرم و حل مشکلات گلوبالی جلب نمودند. با توجه اشتراکداران جلسه سازمان همکاری شانگهای پلوس تدبیرهای تا امروز انجام داده تاجیکستان در ساحه‌های افضلیتناک نقلیات، گیدروانرژتیک، صنعت و دیگر سمت‌ها رسانده شد. دعوت کرده شد که بر ضد تهدید و خطرهای جهان معاصر همکاری مشترک تقویت داده شود. رهبر دولت ما محترم امامعلی رحمان همچنین از تشبس‌های جهانی تاجیکستان از جمله در سمت حل مشکلات وابسته به آب آشامیدنی و حفظ پریخ‌ها یادآور شده همه کشورها و سازمان و نهادهای منطقوی و جهانی علاقمند را به همکاری ثمره بخش دعوت نمودند. 1 سپتامبر ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت فدراسیای روسیه ولادیمیر پوتین برگزار گردید. ضمن صحبت جانب‌ها مسائل‌های مبرم مناسبت‌های دو جانبه را بررسی نموده دایر به نتیجه‌های همایش سازمان همکاری شانگهای تبادل افکار نمودند. مسائل‌های علاهیده روزنامه بین‌المللی و منطقوی نیز مورد توجه قرار گرفت. همچنین مسائل‌های وابسته به همایش‌های در پیش ایستاده سطح عالی
بررسی شد. 1 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر تیانجین جمهوری مردمی چین با رئیس جمهوری اسلامی ایران مسعود پزشکیان ملاقات نمودند. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان در آغاز صحبت از تمایل افزاینده تماس و ملاقات در سطح‌های عالی و بلند اظهار قناعت نمودند. جانب‌ها به گسترش روابط اقتصادی و تجارتی، همکاری در ساحه‌های انرژتیک، حمل و نقل بین المللی، علم و فناوری‌ها، کشاورزی، تندرستی و دیگر بخش‌های برای هر دو جانب منفعت‌آور توجه زیاد ظاهر نمودند. از لغو روابط میان تاجیکستان و ایران که در پیشبرد همکاری در ساحه‌های گردشگری، تجارت، نقلیات، فرهنگ و طب نقش نظررس گذاشته است، استقبال کرده شد. اطراف وضع کنونی مرکب و نااستوار و پیشگویی نشونده در خاورمیانه تبادل افکار صورت گرفت. به تحکیم همکاری در دایره نهادهای بین المللی و منطقوی نیز توجه زیاد ظاهر گردید. در این رابطه با کشور دوست برای جانبداری از تشبث تاجیکستان برای تأسیس مرکز ضد مخدراتی سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه اظهار سپاس کرده شد. 1 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر تیانجین جمهوری مردمی چین در حوزه همایش سازمان همکاری شانگهای با رهبران یک قطار دولت‌ها صحبت‌های صمیمی دایر کرده مسائل رشد و گسترش و تحکیم و توسعه مناسبت‌های دوستی و همکاری را بررسی نمودند. از جمله صحبت‌های سودمند با پرزیدنت جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکو، پرزیدنت فدراسیای روسیه ولادیمیر پوتین، پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف، پرزیدنت جمهوری قزاقستان قاسم جومرت توقایف، سروزیر جمهوری هندوستان نارندرا مودی، سروزیر جمهوری ارمنستان نیکول پاشینیان برگزار گردید. 2 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر پکین در دایره سفر کاری به جمهوری مردمی چین با سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان محترم شهباز شریف ملاقات نمودند. ضمن صحبت حالت کنونی و دورنمای همکاری میان دو کشور بررسی شد. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان علاقمندی تاجیکستان را به رشد و توسعه مناسبت‌های گوناگون جنبه تاجیکستان و پاکستان تاکید نمودند. محترم شهباز شریف در نوبت خود اظهار داشتند که دوستی و برادری ما و شما و مردمان پاکستان و تاجیکستان از قلب برمیخیزد و ما به این بلند عرض میگذاریم. مسائل تحکیم و توسعه رابطه های دو کشور در عرصه سیاسی، تجارت و اقتصاد، بخصوص انرژتیک و نقلیات، فرهنگ، علم و معارف، تکنیک و امنیت و مدافعه محاکمه گردید. رشد منبعده همکاری بین پارلمانی ضرور دانسته شد. در راه بررسی و حل مجموعه مسئله های همکاری اقتصادی و تجارتی، فرهنگی و گومانیتری دو کشور نقش کمیسیون مشترک بین حکومتی مهم دانسته شد. در این زمینه جانب‌ها خواستار بیشتر فعال گردیدن دیگر وسیله‌های پیشبرد همکاری از جمله گروه کاری نفت و گاز، انرژتیک و شورای مشترک صاحبکاران شدند. تأکید گردید که در شرایط کنونی برای هر دو جانب همکاری در ساحه نقلیات اهمیت کلیدی دارد. در این سمت تأسیس شورای مشترک شرکت‌های بارکشانی دو کشور اقدام مؤثر شمرده شد. علاقمندی کشور ما برای دسترسی به دالان‌های بین المللی نقلیاتی و بندرهای جهانی ابراز گردید. همکاری در ساحه گیدروانرژتیک و رشد بازار نیروی برق در منطقه از جمله تطبیق سریع طرح کاسا 1000 مهم ارزیابی گردید. ضمن بررسی مسائل همکاری در ساحه امنیت، موضوع مبارزه با تروریسم بین المللی، افراطگرایی، پیشگیری از گردش غیرقانونی مواد مخدر و دیگر ظهورات جنایتکاری متشکل فراملی محاکمه شد. ضمن صحبت نتیجه های جلسه شورای سران دولت های اعضای سازمان همکاری شانگهای، مسئله های علاهیده روزنامه بین المللی و منطقوی نیز مورد توجه جانب‌ها قرار گرفتند. 2 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر پکین با رئیس جمهوری مردمی چین محترم
سی جینپین ملاقات نمودند. در واخوری مجموعی مسائل همکاری دوجانبه و بسیار جانبه تاجیکستان و چین از جمله رابطه ها در چهارچوب سازمان های بین المللی و منطقوی با توجه زیاد بر روزنامه سازمان همکاری شانگهای بررسی شد. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که ما سهم شایسته شما را جناب سی جینپین در توسعه همکاری گوناگون جنبه کشورهایمان بلند ارزیابی می‌نماییم. تاکید گردید که با وجود شرایط مرکب گیوسیاسی سازمان همکاری شانگهای در تامین امن و ثبات و گسترش رابطه‌های سودمند بین دولتی سهم خود را می‌گذارد. سرور دولت ما با تأکید دستگیری تشبث نوی اداره گلوبالی رئیس جمهوری مردمی چین اظهار داشتند که این تشبث با تلاش‌های پیوسته جانب تاجیکستان جهت تأمین ولایت قانون، صلح کامل، امنیت و رشد استوار همسان است و برای پیشبرد هدف‌های مشترک ما ظرفیت زیاد دارد. جانب‌ها از تکمیل ابزارهای همکاری در قالب آسیای مرکزی چین اظهار قناعتمندی نمودند. به مسئله گسترش منبع‌های همکاری در همه عرصه‌های جوابگوی منفعت‌های مردمان دو کشور از جمله اقتصادی و تجارتی، رقمی کنانی، تجدید و رشد انفراساختار نقلیاتی، لوجستیک، استفاده امکانات‌های ترانزیتی، جلب سرمایه و تکنولوژی‌های چین به اقتصاد تاجیکستان توجه زیاد ظاهر گردید. تأسیس مرکزهای خدمترسانی اطلاعاتی و تکنولوژی، تحکیم امنیت کیبری، استفاده از ذهن صنعی و تکنولوژی‌های رقمی از سمت‌های دیگر همکاری استراتژی نامیده شد. همکاری دو کشور در ساحه گیدر انرژتیک نیز از مسائل اولویتناک بود. توسعه همکاری بین منطقوی جوابگوی منفعت‌های مشترک ارزیابی گردید. رشد رابطه‌ها در ساحه‌های فرهنگ، معارف، علم و تکنیک و سیاحی به مقصد موافق دانسته شد. تأکید گردید که در سمت تأمین امنیت و مبارزه با تهدید و خطرهای معاصر هر دو کشور موقع همسان دارند. ملاقات در فضای دوستی و صمیمیت جریان گرفت. سیوم سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر پکین همراه با رئیس جمهوری مردمی چین محترم سی جینپین و دیگر رهبران دولت‌ها در میدان تیانانمن در چهاربینی تنتنوی بخشیده به 80 سالگی پیروزی مردمی چین بر میلیتاریسم ژاپن و انجام جنگ دوم جهانی ضد فاشیستی اشتراک نمودند. سرور دولت ما محترم امامعلی رحمان و سران دیگر دولت‌ها را در محل برگزاری چهاربینی رئیس جمهوری مردمی چین محترم سی جینپین صمیمانه استقبال گرفتند. قبل از اشتراک در گذشت با شکوه نظامی مراسم عکسبرداری خاطروی سران دولت‌ها برگزار گردید. در جمع آمد تنتنوی سران کشورها و حکومت‌های 26 دولت شرکت ورزیدند. در تماشاگاه محلی برگزاری چهاربینی یک گروه قهرمانان و سابقه‌داران جنگ نیز در مقام افتخاری قرار داشتند. در رسم پرشکوه نظامی که به طور کم نظیر و بی سابقه آماده شده بود، جزء اتامهای قوه‌های استراتژی زمینی، بحری و هوایی چین، اینچنین شماره زیادی تکنیکای معاصر حربی از واحدهای مختلف ارتش این کشور اشتراک نمودند. در شهر پکین جمهوری مردمی چین میان نهادهای گوناگون تاجیکستان و چین 8 سند نوی همکاری به امضا رسید. سازشنامه میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری مردم چین درباره علاقه بین المللی اتومبیلی، یادداشت تفاهم میان وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان و وزارت کارهای خارجه جمهوری مردم چین اوید به تشبث امنیت گلوبالی، یادداشت تفاهم میان وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان و اگنتی اوید به همکاری بین المللی جمهوری مردم چین اوید به همکاری در ساحه رشد ذخیره های انسانی،
یادداشت تفاهم میان وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو جمهوری تاجیکستان و وزارت ذخیره‌های طبیعی جمهوری مردمی چین باید به همکاری در ساحه صنعت کوهکاری و تکنولوژی‌های نو. یادداشت تفاهم درباره تحکیم همکاری در ساحه اقتصادیات رقمی میان اجنسی اینواسیون و تکنولوژی‌های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و اداره ملی اطلاعات جمهوری مردمی چین. یادداشت تفاهم اوید به همکاری در ساحه رشد سبز و کم کربن میان کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و کمیته دولتی اوید بر رشد و اصلاحات جمهوری مردمی چین. یادداشت تفاهم اوید به همکاری آماری میان اجنسی آمار نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و بیوروی ملی آمار جمهوری مردمی چین. یادداشت تفاهم همکاری میان کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلب خوجا ستار و کنسرواتوری تیانجین جمهوری مردمی چین. چین همیشه دوست از همه با اعتماد و شریک باوری بخش تاجیکستان خواهد بود. این نقطه ضمن ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با رئیس کمیته دائمی مجلس عمومی چینی نمایندگان مردمی جمهوری مردمی چین چژاو لیتزی که سنه 3 سپتامبر در شهر پکین صورت گرفت صدا داد. در این واخوره مجموعه مسائل همکاری دو کشور مورد بررسی قرار گرفت. همکاران ما گزارش می‌دهند. 3 سپتامبر در شهر پکین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با رئیس کمیته دائمی مجلس عمومی چینی نمایندگان مردمی جمهوری مردمی چین چژاو لیتزی ملاقات کرده مجموعه مسائل همکاری دو کشور را بررسی نمودند. در آغاز سرور دولت ما رهبریت و مردم چین را با سالگرد 80 پیروزی مردمی چین بر میلیتاریسم ژاپن و انجام جنگ دوم جهانی ضد فاشیستی و برگزارسازی با موفقیت چهاربینی‌های پرشکوه به این مناسبت تبریک و تهنیت گفتند. رهبر پارلمان چین ضمن بهاگذاری به سطح و محتوای مناسبت‌های دوجانبه با کشور ما از جمله اظهار داشت چین همیشه دوستی از همه با اعتماد و شریکی باوری بخش تاجیکستان خواهد بود. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان از سطح و مندرجه رابطه‌های همکاری با جمهوری مردمی چین اظهار قناعتمندی نموده ابراز داشتند که چین برای تاجیکستان دوستی با اعتماد، همسایه نیک و شریک همه‌جانبه استراتژی میباشد. جانب‌ها مکالمه پیوسته سیاسی اینچنین همکاری در ساحه‌های اقتصادی و تجارتی و فرهنگی و گومانیتاری را محاکمه نمودند. تاکید گردید که رابطه‌های بین پارلمانی و جمعیتی دو کشور به طور فعال رشد می‌یابند. با تطبیق لایحه‌های مهم در ساحه‌های انرژتیک، نقلیات و لوجستیک در دایره تشبث یک کمربند یک راه توجه زیاد ظاهر گردید. تقویت با مرام شریکی تاجیکستان و چین در دایره سازمان همکاری شانگهای و آسیای مرکزی چین مخصوص تاکید گردید. گفته شد که حالا در تاجیکستان زیاده از 700 شرکت با اشتراک سرمایه چینی فعالیت دارد. استفاده فراوان امکانات‌ها در ساحه‌های صنعت، کشاورزی از جمله صادرات محصولات اگراری تاجیکستان به چین موافق مقصد شمرده شد. گسترش همکاری در سمت تکنولوژی‌های رقمی و اینواسیون، روند رقمی کنانی اقتصاد ملی تاجیکستان، رشد رابطه‌ها در ساحه تحصیلات و آماده نمودن متخصصان تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کمونیکاسیونی از موضوعات دیگری صحبت بود. همچنین اطراف توسعه همکاری تاجیکستان با چین در ساحه تامین امنیت و دستگیری دائمی چین از پیشنهاد و تشبس‌های گلوبالی و منطقوی تاجیکستان تبادل اندیشه صورت گرفت. در بینای مجلس عمومی چینی وکیلان مردمی همچنین خاص به افتخار پیشوای تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از نام رئیس جمهوری مردمی چین محترم سی جین پینگ با حضور رئیس کمیته دائمی مجلس عمومی چینی نمایندگان مردمی جمهوری مردمی چین چژاو لیتزی ضیافت رسمی آراسته شد.
در همینجا برنامه اخبار به انجام میرسد. موفق و خانه آباد بمانید.